तेरे दिन अच्छे हैं, मुझसे किनारा कर ले, हम तो बुरे लोग हैं, बुरे वक्त में काम आते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन बुला रहे हैं। इनमें ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए और पॉलिटिकली कहीं से बेनिफिट लेने के लिए उन लोगों ने ये 21 तारीख का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने के लिए तय किया है। સમાજ તો હું એમ માનું છું ત્યાં સુધી અને વિચારવું પડે કે ખરેખર એકયમાં ન જવાય. સમાજના નામે પાર્ટીઓમાં લાભ લેવાની લડાઈ અત્યારે બની ગઈ એવું માનું. 14 जून को दिल्ली में अखिल भारतीय कोली समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। महाराष्ट्र के सभी कोली समाज के बंधुओं को मेरी विनती है कि आप 14 जून को ये राष्ट्रीय अधिवेशन में आने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। आपको मालूम होगा कि मैंने जो थोड़े से लोगों ने 21 तारीख को अखिल भारतीय कोली समाज के नाम पे एक दूसरा ये सम्मेलन बुलाने के लिए ऐलान किया है, लेकिन ये सब लोगों ने जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुला रहे हैं इनमें ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए और पॉलिटिकली कहीं से बेनिफिट लेने के लिए उन लोगों ने ये 21 तारीख का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने के लिए तय किया है। और उन सब लोगों ने, इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि कई सालों से ये राष्ट्रीय संगठन में, अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय संगठन में शामिल है, लेकिन आज तक समाज के लिए कुछ नहीं किया। चाहे गुजरात के 3-4 लोग हैं, चाहे दूसरे स्टेट में से कोई, मध्य प्रदेश में से या दिल्ली में से कोई समाज के अखिल भारतीय कोली समाज का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने के लिए ये सब ने तय किया है, लेकिन उन लोगों ने आज तक कोली समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो आप सबको भी मालूम है। और ये जो अखिल भारतीय कोली समाज के युवा अध्यक्ष बनके गुजरात के हमारा कोई प्रतिनिधि महाराष्ट्र में आए थे, लेकिन मुझे आप सबको ये जानकारी देना है कि अखिल भारतीय कोली समाज के इस संविधान में आज तक युवा और महिलाओं को शामिल करने के लिए ये पुराने जो लोग हैं उन्होंने अब तक विरोध ही किया है। युवाओं को, महिलाओं को शामिल करने के लिए वो तो तैयार थे ही नहीं। जब मुझे अखिल भारतीय कोली समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, उस टाइम से मैंने युवा और महिलाओं को शामिल करने का पूरा प्रयास किया है। इसीलिए आप सब संगठन के साथ जुड़े हुए कोली समाज के बंधु सबको विनती है कि आप ये 14 जून को खास करके प्रमुख लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए उन सबको आमंत्रित करने के लिए मैं महाराष्ट्र का लखेपुरिया जी है, उनकी अध्यक्षता में 15-20 लोग वहां आने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। फिर से 14 जून ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन, ये मूल अखिल भारतीय कोली समाज का ये अधिवेशन है। मुझे भी आपको मिलने के लिए महाराष्ट्र में आने का मैं सोच रहा था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो फिर से आप सबको मैं खुद ये आमंत्रित करने के लिए मैंने वीडियो बना के आपको 14 जून को आप न्यू दिल्ली पधारे, ऐसी मेरी आप सबको विनती है। પ્રવીણભાઈ કોહલી, લગભગ આ કેટલા દિવસથી મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે એક બાજુ કુંવરજીભાઈ આપણે કેબિનેટ મંત્રી છે એના તરફથી છે 14 તારીખનું, અને બીજું વિરેન્દ્ર કશ્યપ છે જે એના તરફથી 21 તારીખનું. એમાં બંને અધિવેશન દિલ્હીની અંદર અત્યારે હાલ આયોજનની નજીક આવી ગયા છે. અમે ટૂંક જ દિવસોમાં બાવળિયા સાહેબ વાળું અધિવેશન મળવા જઈ રહ્યું છે. એના પછી 7 દિવસે વિરેન્દ્ર કશ્યપ વાળું મળે છે. આમ બે અધિવેશન દિલ્હીની અંદર મળી રહ્યા છે. અમે આવતા દિવસોમાં આમાં શું પરિણામ આવે એ અમને પણ કઈ ખબર નથી. જી, સમાજ તો હું એમ માનું છું ત્યાં સુધી અને વિચારવું પડે કે ખરેખર એકયમાં ન જવાય. અને મારા દ્વારા સંગઠનના તમામ ગુજરાતના હોદ્દેદારો હોય કે સામાજિક હોય કે જે પણ કાર્યમાં સમાજનું હિત વિચારતા હોય એને બેમાંથી એકય અધિવેશનમાં ન જવાય. કેમ કે અધિવેશનમાં જઈ અને કોળી સમાજનો ભાગલા જે પાડતા હોય એને કોઈ દે સહયોગ ન કરાય, એને પાપ કહેવાય સમાજનું. એક તો ઓલરેડી અવારનવાર ઘટનાઓ ગુજરાતમાં બહુ વધી રહી છે, ત્યારે જો આવા બે વિભાજન થાય તો એનાથી વધારે ગુજરાતની અંદર કોળી સમાજને નુકસાન થાય. એટલે મારી અપીલ છે બધાને કે કોઈને આ અધિવેશનમાં સામેલ થવું નહીં. 14 વાળું હોય કે 21 વાળું હોય, એ પોતાની જાતને સમાજથી મોટી ગણવા માટેના અધિવેશન હોય એવું મારું માનવું છે. વિવાદ એમ છે કે કોળી સમાજ છે ને બહુ ઝાઝો છે, પૂરા ભારતમાં 25 કરોડના આળેગાળે છે.
તો એની જેના આગળ પકડ હોય ને એને પાર્ટી નોંધ લેતી હોય અને સારા પદ મળતા હોય. આ ખરેખર લડાઈ એની છે. સમાજના નામે પાર્ટીઓમાં લાભ લેવાની લડાઈ અત્યારે બની ગઈ હોય એવું માનું. સમાજના કામ કરતા હોય લાભ મળે કોઈ વાંધો નથી, રાષ્ટ્રપતિ સુધી ગયા છે, સારી બાબત છે. પણ ખરેખર સમાજને બે ભાગમાં વેચી નાખવા છે. આ તો અજીતભાઈ પટેલ જયારે અધ્યક્ષ હતા ને ત્યારથી આ વિવાદ ચાલી રહ્યો અને કોર્ટની અંદર મેટર છે. તો સમાજની જે તાકાત બની હતી એને તમારે તોડી સુલેવા નાખવી છે તમારા સ્વાર્થ માટે. એ ખરેખર એવું કરવાથી સમાજનું નુકસાન થશે અને સાથે સાથે નેતાનું પણ નુકસાન થવાનું છે. એને કઈ ભ્રમ હોય કે અમે સમાજથી મોટા છવી તો આ ભ્રમ એનો તૂટી જશે અને સમાજ દર્શન એને 100% આલફર્ત કરાવવાની જરૂર છે અને સમાજ કરાવશે. આની પણ હોય આગેવાનને નોંધ લેવી અને નેતાને લેવી, સમાજ દર્શન તમને ચોક્કસ થશે. હા, કુંવરજીભાઈ બાવળિયા તરફથી ગ્રુપ ગયેલું છે કોર્ટમાં અને કોર્ટમાં મેટર પડી છે. XYZ જ્યાં પણ હોય, કુંવરજીભાઈ ગયા હોય તો કોઈ બાબત નહીં, એને જાજો અનુભવ છે, સંગઠનના અધ્યક્ષ પણ રહી ચુક્યા છે. વિવાદ હતો તો વિવાદની અંદર બે અધિવેશન કરવાથી સમાજને નુકસાન થાય. 22 રાજ્યનો જે તાલ બંધાઈ ગયો હતો એને વીખવાના અને ખાસ કરીને ગુજરાતને વીખવાનું કોઈ ષડયંત્ર ચાલતું હોય એવું હું માનું છું. એનું કારણ છે કે આમાં મેજોરિટી 80 થી 90% તો ભાજપ વાળા જ છે. કુંવરજીભાઈ ભાજપમાં, વિરેન્દ્ર કશ્યપજી ભાજપમાં, કનુભાઈ સાળંગના ધારાસભ્ય ભાજપમાં, કિશોરભાઈ ભાજપમાં, હીરાભાઈ ભાજપમાં, જગનાબેન ભાજપમાં. તો છે તો બધા ભાજપમાં. તો બે અધિવેશન શેના માટે કરે છે? આ એક સમાજને સમજવા જેવી વાત છે. એટલે ચોક્કસ આમાં ધ્યાન દેજો અને ખોટા ગુમરાહ રસ્તે દોરાતા નહીં. અને મારી તમને અપીલ છે અધિવેશનમાં કોઈ જતા નહીં. બે હાથ જોડીને મારી તમને સૌને વિનંતી છે.